الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عليم صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے آغاز میں ان کے مقطعات کا ذکر فرمایا. کاف ہا یا عین صاد، اور یہ ان کے مقطعات اسی لیے کہلاتے ہیں کہ مقطع کا معنی کاٹ کر پڑھا جانے والا، مقطعات الگ الگ کر کے کاٹ کر پڑھے جانے والے حروف، ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، اور ان کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. اور مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ حروف مقطعات یہ اصل میں متشابہات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہمیں سمجھایا کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات، اکثر آیات وہ ہے کہ جن کا مقصد بالکل واضح ہے اور وہ محکمات کہلاتی ہیں. واضح آیاتیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہے. دوسری قسم کی وہ آیات کہ وہ اخر متشابہات، کہ وہ آیات کو جو متشابہات میں سے ہے، جن کا معنی واضح نہیں ہے، ان کو متشابہات کہا جاتا ہے. ان آیات کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، رویہ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا سورہ آل عمران میں کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم ہے، الف لام را ہے، الف میم را ہے، یا قاف ہے، کاف آیا، عین صاد یہاں پر ہے، ان حروف مقطعات کے بارے میں اسی آیت میں ہمیں یہ سمجھایا کہ وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھاپن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ لوگ ان متشابہ آیات میں جن کا معنی واضح نہیں ہے، ان کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، ان مشتبہ غیر واضح آیات کے اندر وہ اس لیے ڈلتے تاکہ فتنہ پیدا کرے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی تعویلات تلاش کرتے. وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور وہ لوگ جو علم میں مضبوط ہوتے ہیں، یقین میں مضبوط ہوتے ہیں، ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، ان کا رویہ ایسی آیات کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ وَأَمَّا الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، چاہے ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ ایمان رکھنے کی ہے اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے. جی کلو من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے انسان کو آزمایا
کیا یہ انسان اللہ کے اسی کلام کو سمجھ کر ایمان لاتا ہے، یا اگر اس کو ایسی باتیں بتا دی جائیں کہ جس کا ترجمہ بھی اس کو نہ آتا ہو پھر بھی یہ کہتا ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا یعنی عقل کے ترازو پر ہر چیز کو پرکھ کر پھر ایمان لائے گا، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائے گا؟ اس لیے حروف مقطعات کے اندر گہرائی میں نہیں جانا چاہیے اور اس کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا مطلب ہمیں نہیں بتایا گیا۔ اور یہ ایمان اس وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اس کلام کے لانے والے نبی کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ کیفیت کب ہوئی تھی اور یہ کیفیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن حکیم پڑھا اور اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا۔ یہ سورہ مریم یہ مکی سورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے چوتھے سال میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، یعنی سن نبوی بھی چل رہا تھا اس وقت، وہ سن نبوی 4 تھا، اور سن 5 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، جن صحابہ نے اور صحابیات نے، اور وہاں وہ پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد حبشہ کے جو بادشاہ نجاشی تھا اس کے پاس رہے، تو قریش مکہ نے پیچھے سے 2 افراد کو بھیجا، وہاں بہت سارے تحائف دے کر، بہت سی چیزیں دے کر نجاشی حبشے کے بادشاہ کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت مکمل موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ پوری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جو عبارت کرنے لگا ہوں پوری بات کہ جب یہ مسلمانوں کا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ گیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 5 سال ہوئے۔ تو قریش مکہ نے 2 افراد کو، عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا کہ جا کر نجاشی جو کہ حبشے کا بادشاہ ہے اس سے جا کر بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہ ہمارے مکہ کے لوگ آ گئے ہیں، اپنا دین بدل کر بےدین ہو کر ان کو واپس ہمارے حوالے کر کے ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت تک صرف مرد حضرات 83 مرد حضرات پہنچ چکے ہوئے تھے۔ خیال ہے پہلے 11 مرد اور عورتیں پہنچی، پھر باقی پہنچے ہیں، اور جس وقت یہ 2 بندے گئے ہیں اس وقت 83 صرف مرد اور عورتیں اور رسول کے علاوہ یہ پہنچ چکے ہوئے تھے ہجرت کر۔ نجاشی نے ان دونوں کے تحائف میں قبول کیے بادشاہ نے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں کی بات سنی۔ بات سننے کے بعد پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلوایا، دربار میں بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے کہ تم لوگ بےدین ہو کر آئے، اور یہ جو حبشے کا بادشاہ تھا یہ عیسائی تھا، اور عیسائی بھی راہب تھا، باقاعدہ جانتا تھا انجیل وغیرہ بائبل کو بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی جانتا تھا، ان تورات اور زبور کا بھی علم رکھتا تھا یہ والا بادشاہ۔ اس لیے کہ اس نے بعد میں ایک جملہ کہا ہے جو میں کروں گا تو اس وقت آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بھی ماہر تھا، تورات اور زبور کا بھی ماہر تھا۔ اس نے جب بات کی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ تم ان کے دین پر ہو جو کہ مکہ کے لوگوں کا ہے، اور نہ تم جو میرا دین ہے یعنی عیسائی ہونا وہ بھی تم نہیں مانتے، تم تو میرا دین مان کر یہاں آئے یعنی اسلام۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر ان تمام گروپ کی طرف سے
मुहाजिरीन के तमाम ग्रुप की तरफ से हज़रत जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान दिया दरबार में। इस बयान को मैं मुख्तसर करके सुनाने लगा हूँ। मुताले के लिए आप तफसीर इब्न कसीर को देखिएगा या मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत को देखिएगा। इसका खुलासा ये था, जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर बहुत शानदार तकरीर है, इसमें इस्लाम का पूरा खुलासा आ जाता है। कहने लगे कि हम लोग पहले बुतों की पूजा करते थे, नजाशी के दरबार में बयान हो रहा है, हम पहले बुतों की पूजा करते थे और हम लोग बेहया लोग थे, बेहयाई और कहाटी के कामों में मुब्तला थे और हम लोगों का हक मारते थे, लोगों का खून बहाते थे और हम लोग झूठ बोलते थे, बदबयानी करते थे, माशरती अखलाकी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद थी। इस तरह हम वो जिंदगी गुजार रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इन्होंने हमें बुतपरस्ती से मना किया, एक अल्लाह की इबादत करने को कहा। तो जब हज़रत जाफर तैयार ये तकरीर कर रहे थे तो वहाँ उनके दरबारी जो उलमा उस वक्त के ईसाई उलमा बैठे थे, तो रिवायत में अल्फाज मौजूद है कि उन्होंने अपने अपने सहीफे खोल लिए। उस वक्त उनके पास बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जो मौजूद थी वो उन्होंने खोल ली और खोलने के बाद जाफर की तैयार की तकरीर भी सुन रहे हैं और साथ साथ अपने सहीफों का मुताला भी कर रहे हैं सारे ईसाई। हज़रत जाफर तैयार ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने के बाद हमें बुतपरस्ती से मना किया, हमें अच्छे अखलाक सिखाए, हमें सुन बहाने से मना किया, दुश्मनी से मना किया, खयानत से मना किया, हमारे अखलाक को बेहतर बनाया और जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया तो कैसे एक मुआशरे के अंदर एक अच्छे इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये खुलासा बताया। ये खुलासा बताने के बाद फिर नजाशी ने कहा कि अच्छा तुम लोग कहते हो कि उन पर कोई किताब भी नाजिल होती है, अल्लाह का कलाम नाजिल होता है, हमें तो सुनाओ क्या कलाम नाजिल होता है। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि सूरह मरियम का कल के दर्स में किया कि सूरह मरियम का तरतीब 34 नंबर जो तरतीब सीरियल नंबर आ रहा है वो तो 19 है 19, लेकिन जो तरतीब नुज़ूली है नाज़िल होने के एतबार से ये सूरत है 44 नंबर सूरत है, यानी इससे पहले 43 सूरतें नाज़िल हो चुकी हुई। उन 44 नाज़िल शुदा सूरतों में से हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी बादशाह के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। बाकी दिन रखना वो 44 सूरतें नाज़िल हुई थी, लेकिन जाफर तैयार वो सूरत पढ़ रहे जिसका दर्स हमारा शुरू हुआ, सूरह मरियम की तिलावत शुरू कर दी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली वो रिवायत पढ़िए जरा, वहाँ लिखा है कि जब ये सूरह मरियम की तिलावत शुरू की गई तो नजाशी रोने लगा। उसके सारे जितने दरबारी थे जो सही से खोल के बैठे हुए जो उलमा थे वो सारे रोने लगे सूरह मरियम सुन। एक तो ये है कि हज़रत जाफर ने सूरह मरियम को क्यों मुंतखब किया, क्यों सिलेक्ट किया सुनाने के लिए, एक तो ये बात है मेरे क्यों मुंतखब किया, और फिर वो रोने क्यों लगे ये सब सुनना। एक है अल्लाह का कलाम, एक है उसका मज़मून, लोग अरबी जानते समझते सारा तर्जुमा, और ये कहते हैं जाफर तैयार ने अभी सूरह मरियम के बिल्कुल आवाज के रुकू को सुनाया है, आवाज के आयात को सुनाया और वो रोने लगे। दरअसल बात पता क्या थी, बात ये थी कि ये ईसाई उस वक्त के उलमा
तौरात, ज़बूर, इंजील के माहिर, इन्हें वो बात पता थी जो आप हजरात कुरान मजीद की तिलावत करते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम को तालीमात दी थी, वो तालीमात आप तिलावत फरमाते हैं कुरान मजीद में, उनको क्या क्या पता सकते हैं। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, कुरान मजीद हमें बता रहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, या बनी इस्राईल, हे बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बना कर भेजा गया हूँ, व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे सामने जो तौरात है उसकी तस्दीक करने वाला हूँ कि आसमानी किताब है। आगे गौर से सुनिएगा आयत का हिस्सा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात अपनी कौम से जो कही, हमें जो कुरान मजीद ने बताई, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देने वाला हूँ इस बात की कि मेरे बाद नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तक बता चुके थे। और देख रखिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम ये बनी इस्राईल के अंबिया में से आखिरी नबी है। बनी इस्राईल के अंबिया के सिलसिले में से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, कि बनी इस्राईल में से और कोई नबी नहीं आया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आप हज़रात के ज़हनों में वो तारीख भी है, सन भी है मौजूद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं 20 साल के एतबार से, जो आजकल 2016 चल रहा है, इस 21 साल के तशरीफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं 571 ईस्वी। अप्रैल का महीना था, 571 ईस्वी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 570 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। आप थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा इस बात का। रहमतुल लिल आलमीन सीरत तय्यबा की किताब है, बेहतरीन किताब है, और तमाम सीरत गुज़ारों में से, सीरत लिखने वालों में से ये वाहिद सीरत गुज़ार है कि जो पुरानी जो आसमानी किताबें हैं, कदीम आसमानी किताबें, उसके भी माहिर हैं और कुरान हकीम के भी माहिर हैं और तारीख के भी माहिर हैं। काजी के लिए सलमान मंसूर को, जिन्होंने रहमतुल लिल आलमीन 3 किताबें, सीरत की किताबें, 3 जिल्दों पर सीरत की किताब लिखी, बहुत शानदार किताब। कंपेरिजन किया बाकी अनजान का और इस्लाम का, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश करते हुए काजी सैयद सलमान मंसूर पुरी ने एक दावा किया है रहमतुल लिल आलमीन, कहने लगे कि अहमद नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप हज़रात को मालूम कि मोहम्मद नाम रखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपके दादा ने, और अहमद नाम रखा था आपकी वालिदा मुहतरमा ने। और वालिदा मुहतरमा का अपना बयान है आमना का कि मुझे ख्वाब में ये बताया गया था कि तुम्हारे यहाँ जो बेटा होगा उसका नाम अहमद रखना। अब काजी सैयद सलमान मंसूर पुरी की बात पर आप तवज्जो जरा रखिएगा। दावा किया उन्होंने, तारीखी दावा है, रहमतुल लिल आलमीन तय्यबा की किताब है। उन्होंने कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जो नाम है, ये अपनी कौम को बता चुके हैं। कुरान मजीद ने बताया, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरमियान में कोई नबी नहीं आया, दरमियान में कोई नबी नहीं आया। और 570 साल गुजर गए, किसी माँ ने, किसी बाप ने अपने बच्चे का नाम अहमद नहीं रखा।
570 साल गुजर गए। तारीख बताती है कि दरमियान में किसी ने अपने बच्चे का नाम अहमद नहीं रखा, बावजूद इसके कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये अहमद नाम बता चुके। ये अल्लाह का निजाम देखिए। आजकल जो कादियानी किसी आयत को कि वो मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, इसमें अहमद लेकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तरफ से जाते हैं और उसे इस्तिदलालात करते हैं, बिल्कुल बेकार इस्तिदलालात। ये वाली बात कि ये अहमद नाम ये सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखा गया 570 साल के बाद। और फिर जब हज़रत जाफर तैयार ने नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की है, तो वो ईसाई लोग, वो ईसाई राहिब, वो सब कुछ जानने वाले कदीम किताबों के बारे में उन्होंने मुवाजना शुरू कर दिया था, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक गुज़िश्ता उम्मतों को मालूम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बारे में गुज़िश्ता आसमानी किताब वालों को मालूम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म में अज़हर की निशानियां तक गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद थी, जिस्मानी निशानियां तक मौजूद थी। 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवाज मुबारक, उनकी तालीमात के बारे में गुज़िश्ता आसमानी किताबों में बातें मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह की इबादत सिखाएंगे, ये सब बातें गुज़िश्ता आसमानी किताबों में मौजूद थी। मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो वो सिखाएंगे, जो वो अखलाक सिखाएंगे, जो उनके साथ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन होंगे, जो उनके मानने वाले होंगे, उनका किरदार कैसा होगा, ये तक गुज़िश्ता आसमानी किताबों में तौरात और इंजील में मौजूद था। अगर ये वाला जो जुमला मैंने जो अभी अर्ज़ किया है, इसका अगर आप कुरान मजीद में मुताला करना चाहें तो सूरह फतह की आखिरी आयत की तिलावत कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, उनका रवैया, उनके अखलाक, वो करते कैसे होंगे, वो कैसी जिंदगी गुजारते होंगे, ये सब बातें तौरात और इंजील में मौजूद थी। सूरह फतह की आखिरी आयत की तिलावत कीजिएगा, आपको बात मिलेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। और से सुनिएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, वो लोग कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले होंगे, वो काफिरों के लिए बहुत सख्त होंगे, आपस में रहमदिल होंगे। हमारे यहाँ मामला आगे से उलट हो चुका है। कुरान ने ये बताया कि नबी को मानने वाले, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, उनका मिजाज क्या होगा, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, काफिरों के लिए इंतहाई सख्त, आपस में रहमदिल। हमारे यहाँ मामला उलट हो गया, सारी दोस्तियां काफिरों के साथ और आपस में एक दूसरे को मार डाल रहे हैं। बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का रवैया ये नहीं। और फिर वो क्या कैसे जिंदगी गुजारते होंगे कि आपस में तो बहुत रहमदिल, रुहमाउ बैनहुम, करते क्या होंगे, तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, कि वो रुको और सजदे में जाकर अल्लाह के फज़ल को और उसकी रज़ामंदी को चाहते होंगे, ऐसी जिंदगी गुजारते होंगे। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनके पेशानियों में सजदे के निशानात होंगे। ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, ये वो लोग हैं जिनकी मिसाल तौरात में है, जिनकी मिसाल इंजील है। ये सब बातें तौरात और इंजील में मौजूद थी। आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तक ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, मिजाज बताया, उन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के तौर तरीके तक बता दिए थे तौरात और इंजील में। ये थी वो बातें कि जब सियासत तैयार ने नज्जाशी के दरबार में जब सूरह मरियम की तिलावत शुरू की है तो वो रोने लगा, इसलिए कि वो हक को पहचान लिया, इसलिए कि वो हक को पहचान लिया, उसके सारे दरबारी भी पहचान गए।
اور اس کے بعد نجاشی کے الفاظ سننے والے ہیں وہاں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں وہ الفاظ سننے والے نجاشی نے کہا کہ ان کے پاس جو فرشتہ آتا ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ کا بھی ماہر کہ لیکن یہ وہی ہے سب کچھ جو موسیٰ کے پاس بھی نبی ہے وہ وحی لے کر آتا ہے سب کچھ وہی ہے. جن کو جناب وہ سارے جتنے بھی مسلمان تھے سب کے بارے میں نجاشی کا حق ہو گیا سارا ہو گیا. یہ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص یہ جو جب دونوں گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کل ہم پھر دربار کے اندر ان مسلمانوں کے بارے میں ایک فساد پیدا کریں گے اور ایک بات بتائیں گے. اور انہوں نے پھر سازش کی. اگلے دن پھر دربار کے اندر ان دونوں مشرکین مکہ کی طرف سے جو بندے گئے تھے انہوں نے پھر جا کر نجاشی سے کہا کہ آپ کل ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے یہ جو مکے سے آنے لوگ مسلمان یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتے. نجاشی نے پھر بلا لیا اور بلا کے کہا تو کیا تمہارے کیا خیالات ہیں. اب جعفر طیار نے پھر سورہ مریم کی یاد رکھ لیجیے گا سورہ مریم میں آگے آ کیا رہا ہے اس لیے میری سازی کر رہا ہوں ہے کیا حال. جعفر طیار نے پھر سورہ مریم کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ واضح کر دیا جعفر طیار کے سامنے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اور وہ روح اللہ ہے اور ہم مانتے ہیں کہ وہ مقدس ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے. ساری باتیں بتا دی اور اس طرح پاکیزہ روح ہے اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اور یہ ساری باتیں جب بیان کر دی تو اس کے بعد پھر اس نجاشی نے ایک دن کا اٹھایا. اس نجاشی نے بڑے دربار میں دن کا اٹھایا اور دن کا اٹھا کر اپنے سارے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ جتنی باتیں انہوں نے بتائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس چنکے کے برابر بھی فرق نظر نہیں آیا ہمارے اور ان کے اعقاب کے. اور اس کے بعد صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ان حقہ کے ان مہاجرین کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا اور ان سب کو میں تحفظ فراہم کروں گا. یہ ہے وہ سورہ مریم جس کی تلاوت وہاں عیسائیوں کے سامنے کی گئی اور اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جو معلومات دی گئی وہ اتنی قیمتی معلومات ہیں اس سورت کے اندر کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سورہ مریم کے اندر آنے والے مضامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.